کوشش کریں مہمانوں کو ایڈجسٹ کریں. پروگرام کوآرڈینیٹر مہمانوں کو ایڈجسٹ کریں. سعید جوہر صاحب بھی راولی سے آئے، یہ بھی مہمان ہیں آج تشریف رکھیں. آپ اتنی دیر میں کام ہوتا ہے، ہم مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے گجرانوالہ سے جو دوست تشریف لائے ہیں، وکلاء کمیونٹی سے شیخ عفان ریاض ایڈوکیٹ صاحب اور ہمارے بھائی عبدالرزاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ہماری مرکزی قیادت لاہور سے مکرم کریم خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، تشریف لائے. ہم کو دل کی وجہ ہے آئے ہیں. افتخار احمد صاحب، خالد محمود صاحب، طاہر جونیئر تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید جناب. اس سے آگے چلتے ہیں. ہمارے کراس روڈ سیالکوٹ چیپٹر سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں. مرکزی نائب صدر. دوستوں کو یہ ویلکم کرنے کا انداز انشاءاللہ اچھا لگے گا. سارے مہمانوں سے بھی دوستوں سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جائے. ان کے ساتھ ہیں سیالکوٹ چیپٹر سے کوآرڈینیٹر بابا اختر ناز صاحب اور بڑے ہی سینئر بائیکر ملک سعید صاحب. ان کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. روڈ واریر کلب سے خالد محمود اور ان کی ٹیم کو ہم ویلکم کرتے ہیں. عابد مغل صاحب ہیں، ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. ایونچرس بائیکر کلب سے عمر وسیم صاحب اور ان کے دوستوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. مجید رحمانی اور ان کے ساتھ آنے والے دوستوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کوآرڈینیٹر وزیر آباد کراس روڈ کلب عرفان حیدر صاحب، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جناب. یہ انجن ڈرائیور ہیں پاکستان ریلوے کے، اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ کسی دن اس طرح کا بھی ایڈوینچر ہوگا، یہ پروگرام ہوگا کہ انجن جو ہے اس پہ بھی ایک. قاری محمد عرفان اتاری صاحب اور تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. قاری محمد عرفان اتاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. خوبصورت آواز میں یقیناً تلاوت قرآن سنے تو دلوں پہ اثر کرتی ہے، اثر رکھتی ہے. اسی پر ایک اشعار ہے: قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا
زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت آواز تھی، میں دلی مشہور ہوں۔ قاری محمد عرفان اتاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن پاک سے منور کیا اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ جناب عبدالرزاق احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ کلام سر میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے
پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے اوقتو بے مایا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں کے یہ آواز دل میں اترنے والی آواز ہے, بہت خوبصورت ہے. سارے دوست مل کر ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. سکون قلب ملا, لذت حیات ملی. سکون قلب ملا, لذت حیات ملی. در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی. یہ شاعر کا خوبصورت شعر اسی لیے تھا. صاحب کا بھی ساتھ دوستوں کا بھی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری لوگو لانچنگ سیرمنی ہے, اور آپ کو اس چیز پہ اور کیا بتانا چاہیں گے ہم کہ گجرانوالہ میں جتنا اچھا کراس روٹ کا ویلکم ہم انشاءاللہ کریں گے آنے والے وقت میں, یہ دیکھیں گے. مینجمنٹ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے ویلکم کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ جو 27 سپٹمبر ہے اس کا جو ایونٹ ہے وہ انتہائی سکسیسفل ہوگا, اور گجرانوالہ آپ کا بھرپور استقبال کرے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. لیکن خرم صاحب نے میرا خیال ہے شارٹ کر کے ان کو ذرا چھوٹا کر دیا. کئی دوستوں کو میرا خیال ہے کہ کافی سکون ملا ہے تلاوت قرآن, اور نعت کے بعد وہ میری نظر میں تھے کہ وہ نیند میں چلے گئے. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ پروگرام میں ہم صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اسپیشلی مطلب سیالکوٹ سے جو دوست آئے ہیں, لاہور سے ہیں, اور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا چوتھا پانچواں ورلڈ ٹورزم ڈے ہے 2016, 17, 18, 19, اور یہ 2020 یعنی ہمارا 55 سال جموں کشمیر. تو اس دفعہ ہمارا تھوڑا سا یہ ایونٹ ہاں سب لیٹ ہوا. گجرانوالہ کا ایونٹ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. کچھ ممبرز مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے تھے, کچھ کرونا نے مارا ہوا تھا. الحمدللہ سب پرابلم سے نکل آئے ہیں, اور ناؤ وی آر فٹ اینڈ ریڈی انشاءاللہ. اور آپ کو جو یہ سارا خوروں نے بڑے چل پا یوز کیے کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارا سارا ایونٹ ہوا ہے, اور اس کا جو سارا سیرا ہے ہماری ٹیم کے بڑے سرگرم کارکن آصف ریاض کے ساتھ جاتا ہے. آصف ریاض بھائی نے اس میں اور یہ ہے کہ میں 3 دن پہلے سیالکوٹ میں تھا. میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ بائکرز کمیونٹی کے لیے جو ستمبر کا مہینہ نا, یہ بائکروں کی عید کا مہینہ ہے. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس والے ایونٹ کو خیر خیر سے کامیاب کرے. اور 2016 میں جو نئے دوست آئے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ایونٹ تھا وہ بالا حصار فورٹ میں تھا پشاور میں. 2017 کا گجرات پاس تھا جی بی, اور 2018 کا زیارت میں بلوچستان, اور 2019 کا سندھ میں کراچی. اور انشاءاللہ کشمیر اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ہمارا یہ لاسٹ مطلب ہوگا جو کہ پنجاب میں ہوگا. اور مکرم صاحب نے کہا ہے وہ نیکسٹ جو ستمبر 2021 آئے گا, اور وہ پورا ویک اس والے ایونٹ کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے. ان کو عزت بخشی, بہت شکریہ. اور چونکہ ہم لوگ تو اتنے مقرر نہیں ہیں کہ زیادہ باتیں کر سکیں, تو آپ یقین کیجیے میرے پاس خوشی میں الفاظ بیان نہیں ہوتے. شکریہ. اپنی ٹیم کا میں آخر میں سب کا تعارف کرواتا, اسی لیے میں نے وہ تھوڑا پینڈنگ رکھا تھا. لیکن اب آصف صاحب کا نام آ گیا تو پوری ٹیم کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا.
आज के प्रोग्राम के हवाले से यकीनन जहांगीर खान साहब लीड कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ काम कर रही है, और आसफ रियाज साहब जो है वो प्रोग्राम कन्वीनियर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सारा मैनेज किया। ये तो मेरा ख्याल है कि मुकरम साहब बताएंगे बाद में, लेकिन इनकी टीम के दोस्तों के मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा। आसफ रियाज साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर, गुजरांवाला की शान उसामा शेख साहब, गुजरांवाला चैप्टर कोऑर्डिनेटर, गुजरांवाला चैप्टर खुरम शहजाद साहब, सऊद शाह साहब। ये जो खूबसूरत क्लिप आपको बाद में मिलते हैं वो शाह साहब की मरहूने मिन्नत होते हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अकील मुगल साहब, सदीक शफीक साहब, मोहम्मद बाबे साहब, अपने लिए भरपूर क्लैपिंग। ये पीछे से आवाज़ नहीं बिल्कुल आ रही, क्लैपिंग की ज़बरदस्त आवाज़ आनी चाहिए, ताकि ये दोस्तों की मेहनत है। इन्होंने यकीनन खालिद रहमान भट्ट साहब और हमारे खूबसूरत तस्वीरों के माहिर हसनैन भाई, रावली चैप्टर से हैं तैयब जवाद, और हमारे पुलिस वाले अभी आज किसी मजबूरी से नहीं आ सके, वो अब्बास भाई। प्रोग्राम को खूबसूरत करने में इन सब दोस्तों का किरदार है, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है आसिफ के साथ जो काम करते हैं वो है जनाब मोहसन नईम मुगल साहब। इनकी बड़ी मेहनत होती है, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर ये अपना है, या और भी कोई दोस्त अगर इनको चेकअप करवाना चाहे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत अच्छे और माहिर डॉक्टर हैं हार्ट के, यकीनन ये बड़ा कॉस्टली एक शोबा है। तो सीआरसी के जितने भी मेंबर हैं उनको, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो, अगर किसी को खुदा न खास्ता हार्ट का मसला हो, और गुजरांवाला वजीराबाद और इन दोस्तों के लिए बिल्कुल वो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और प्रोग्राम में भी आप तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम भी करते हैं। रोड वॉरियर बाइकर क्लब से खालिद महमूद साहिब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जहांगीर भाई को कि जिन्होंने इस लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी के प्रोग्राम को इस तरह और इतना शानदार ऑर्गेनाइज। इसके बाद जी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सीआरसी ग्रुप को कि उन्होंने टूरिज़्म के मैदान में बहारें लगाई हुई हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। तो ये जो खुशियाँ बांटने वाला लफ्ज़ है, इसे इनको क्रिटिसिज्म का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये है कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे हो, वर्ल्ड हेरिटेज डे हो, कल्चरल डे हो, या इनका अपना सालाना इवेंट, बहुत ही जिंदा दिली और लगन से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब तो इंतज़ार है बनजोज़ा लेक के इवेंट का। तो इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि टीम रोड वॉरियर बनजोसा लेक पर अपने दोस्त और महबूब ग्रुप को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। इसलिए वेलकम करता हूँ कि एक तो सिटी से जो हमारे दोस्त आए हैं ना, वो तो यानी कि उनको भी काफ़ी यहाँ चल के आना पड़ता है, स्पेशली आपको टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक काफ़ी लंबा अर्सा हो गया एक ही बात को करते हुए, लेकिन आज ये कहता हूँ
کہ میں نے جب بائک سٹارٹ کی نا، بائک پر ٹور سٹارٹ کیے تو سب سے پہلا ٹور میں نے گجرانوالے کا کیا، وہ تھا گجرانوالہ ایکسپلور کے نام سے. تو اس لیے گجرانوالہ کے ساتھ میرا محبت ہے. آج تھوڑی مصروفیت تھی، نہ آنے کا پروگرام تھا، لیکن اسی محبت کی وجہ سے نا تو پھر میں یہاں پر موجود ہوں. کراس روڈ کلب جو ہے اس نے جہاں بہت سی چیزیں اچیو کی ہیں نا، وہاں پر جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے وہ ہے کہ یہ اس میں اب تقریباً فیملیز جو ہے نا وہ شامل ہو گئی ہیں. اس کے ایونٹ پہ، اس کے ہر پروگرام پہ آپ کو فیملیز نظر آتی ہیں. میرے گھر کی، آپ کے گھر کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ ہوتی ہے بیٹیاں. تو کوئی بندہ اپنی قیمتی چیز کو کہیں عام جگہ پر لے کر نہیں جاتا. آج جب ہم داخل ہوئے نا تو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں جو پھول پھینک رہی تھی نا، اب یقین کریں میں گجرانوالہ بڑی بار آ گیا ہوں، وہ جگہ پہ گیا ہوں، لیکن جتنا اچھا وہ لمحہ لگتا ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے، سب بچیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے. یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے کراس روڈ کلب پر، آپ سب بائکر پر، کہ کوئی اپنی فیملیز کو لے کے آئے، کوئی اپنی بیٹیوں کو لے کے آئے. اور انشاءاللہ بہت جلد، میرے پاس ابھی تک تو گاڑی نہیں تھی لیکن انشاءاللہ بہت جلد گاڑی پرچیز کر رہا ہوں. تو پھر میں ہر دور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آیا کروں گا، اپنی بیٹیوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کر آیا کروں گا. تو یہ ایک جو اعتماد ہے نا یہ ہے کراس روڈ کلب کی جیت ہے. یہ ان کے سب بائکر کی جیت ہے، یہ سب ان کے بائکر پر ہونے کا اعتماد ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعتماد، یہ ساری چیزیں، یہ خوشیاں، یہ اپنے اس طرح سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. ہم پہ اعتماد. لیکن یہ سب بائکر کمیونٹی کی انتھک محنت، انہوں نے جو اب تک کام کر کے دکھایا، جو کارنامے کر کے دکھائے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ہمارے ٹریکر بھی آتے ہیں، بائکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے طب بھی ہیں، اور ہر شعبہ زندگی سے ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یہ سب ہماری محنت، انتھک محنت، آپ سب لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. میں بنجوسا کے بارے سے بات کروں گا. میں نے میری فرسٹ ٹائم بنجوسا کو وزٹ کیا تھا 1989 میں. اس وقت وہاں پہ جھیل نہیں ہوتی تھی. میرا سیکنڈ وزٹ تھا 1994 میں، اس وقت بھی وہاں جھیل نہیں تھی. تھرڈ وزٹ کیا میں نے، بچی صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نے کیمپنگ نائٹ کی. پہلے 2 وزٹ تھے تو ہم نے ہوٹل میں کیے، نائٹ کی تھی، لیکن یہ کیمپنگ نائٹ تھی. بچی صاحب میرے ساتھ تھے. اس وقت وہاں پہ جھیل موجود تھی اور بڑی صاف ستھری تھی، بڑی خوبصورت تھی. لیکن بعد میں لوگوں نے وہاں پہ کافی جو ہمارا پاکستانیوں کا شعار ہے اس طرح سے کام کیا. لیکن اب پھر وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس کو بہت خوبصورت کرتی ہے. اگر جنگل نائٹ آپ نے گزارنی ہے، خوبصورت جنگل نائٹ، اور بڑے بڑے لمبے الپائن ٹری سے آپ نے لطف اندوز ہونا ہے، تو بنجوسا از دی بیسٹ پلیس. میری بات صاحب سے بھی گزارش ہے کہ دعوت کے سکن نہ دیں. مجھے کبھی بھی اشعار یاد نہیں ہوئے. مجھے دعوت کے خطاب دیے، وہ جیسے وسیم صاحب نے کہا ہے، یہاں کھڑے ہو کے خطاب کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا. آپ صاحب کا بہت شکریہ. بھائی بھی بہت شکریہ، انہوں نے موقع دیا. CRC کے متعلق میں نے جو فیل کیا وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فیملی ہے جس نے نہ صرف تمام کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا بلکہ پاکستان کی اکانومی کو بہت سپورٹ کیا. یعنی میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ جہانگیر بھائی سے ظاہر بچپن کا تعلق ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ انٹروڈکشن ہے غائبانہ. تو بہت زیادہ اپریسیشن ہے مکرم خان ترین صاحب کو جو کہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں اگر آپ فرد واحد کے طور پہ کسی فیملی سے اٹھ کر انوالو ہوتے ہیں تو وہ ناکافی ہوتا ہے. ہمارے ادھر المیہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں. ہم لوگ صرف خود پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور گھر، بچے، بیوی، بہنیں، بھائی ایون جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ اپریسیشن یہ ہے کہ یہ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تبھی آپ جو ہے نا وہ کامیاب ہو پائیں گے جب آپ اپنی فیملی کو پہلے پریفر کریں گے
پھر اپنی فرینڈس کمیونٹی کو، اور ان فرینڈس میں ہی ایک گروپ ایسا کریٹ ہوگا جو کہ جس میں سب فیملیز پارٹیسپیٹ کر سکیں، وہ بھی انٹرٹین ہو سکیں، ان کا بھی پورا رائٹ ہے. اور یہی چیز اس سی آر سی کی وجہ سے کافی ساری میں نے دیکھی پکچرز وغیرہ جو انٹرنیشنل میڈیا کو یا کمیونٹیز کو بھی یہ میسج دیتا ہے پازیٹیو کہ پاکستان میں جو ہے وہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جو کہ کیونکہ یہ فیملیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا ان کو ان کا بھی خیال رکھنا، یہ ہماری پازیٹیوٹی کو پریزنٹ کرتا ہے، نہ صرف ادھر اویئرنیس دیتا ہے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک میسج پہنچاتا ہے اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں. اور بڑی پروموشن ہو رہی ہے پاکستان ٹورزم انڈسٹری کی. تو اس کے علاوہ پاکستان کی جو عوام ہے، یہ جو کمیونٹی یہ ڈیولپ ہو رہی ہے ایسی ایکٹیویٹیز سے، الٹیمیٹلی پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ آتی ہے لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں، جو کہ الٹیمیٹلی ملک کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو ویلکم کر کے گوجرانوالہ میں. تو میں آپ کا مکرم صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے نا ایک جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو بے شمار خوشیوں، نعمتوں اور عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اظہار خیال کر رہے تھے جناب تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں. اور مجھے 5 سال ہو گئے اس کمیونٹی میں اور میں بڑا تھینک فل ہوں اپنی بھابھیوں کا. شکریہ. سب سے پہلے آج میرا خیال لوگو لانچنگ ہے آپ کو بہت مبارک ہو. کراس روڈ اور جیسے کہ فوٹوگرافر جو ہوتا ہے اور ایک ٹورسٹ ہوتا ہے اور جو بائکر ہوتا ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو ہماری پاکستان کی بیوٹی کو اجاگر کرتے ہیں. میں اپنے فوٹوگرافی فورم پہ بھی یہی بات کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو اور سب لوگوں کو کہ ہمیشہ سے پازیٹیو امیج پاکستان کا دکھائیں، اس سے پورے پاکستان میں ہمارا پاکستان کا نام روشن ہو. اور رہی ہماری خدمات کراس روٹ کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہے. ماشاءاللہ مکرم کریم صاحب کی جو شخصیت ہے اتنی سحر انگیز شخصیت ہے کہ اگر جو ایک بار ان کے بعد ان کے خبرے میں آ جاتا ہے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جہانگیر صاحب نے کہا کہ آج ہمارا ایونٹ ہے، میں نے سنا مکرم صاحب بھی آ رہے ہیں، پھر آگے ایک بڑا ایونٹ بھی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میں اپنے دل سے ٹرائی کروں گا اور میں نے ٹرائی کیا اور میں پہنچ گیا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ سر. جو فرسٹ ڈسکشن تھی اباؤٹ فوٹوز ان گجرانوالہ کی، تو گجرانوالہ صرف کھانے پینے کھادوں کا شہر نہیں ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو دکھایا جائے کہ ایک تاریخی شہر ہے اور اس کا جو خواب تھا نا وہ مجھے اشرف غوری صاحب نے دیا تھا. میں بڑا تھینک ہوں. قومی نعرے ہیں سی آر سی اور یہ ضروری ہوتے ہیں. خان صاحب کو دیکھ کر یہ جیلے جو ہے وہ پھڑا جاتے ہیں، اس لیے یہ نعرے خود ہی نکل جاتے ہیں. خان صاحب آپ کے لیے شعر عرض کروں گا. غبارے راہ سے کہہ دو سنبھالے نقش قدم. تھوڑا سا غور کیجئے گا. خان صاحب کی نظر یہ شعر ہے. گجرانوالہ چیپٹر کا خاص طور پہ سوری جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ عمران صاحب مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں. آصف بھائی نے بڑا اچھا نعرہ لگایا. میں عمران بھی کہہ رہے ہیں مکرم تیرا چاہنے والا، مکرم تیرا چاہنے والا. آپ ہی دفعہ کہنے لگا ذرا بھرپور مکرم تیرا چاہنے والا. گجرانوالہ ٹیم کا، جہانگیر بھائی کا، فروم بھائی کا، آصف بھائی میں پکچر کی دیکھ رہا تھا، لیٹ نائٹ کی تیاری کرتے رہے. اور میں گجرانوالہ کے بارے میں گجرانوالہ ٹورسٹ کمیونٹی کا خاص طور پہ، اور میں کہوں گا کراس روٹ کا یہ چھوٹ ہے، قلعہ ہے جہاں سے بھکتیں اتنی پھیلی کہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر تک اس کی محبت کی جو خوشبو ہے وہ گئی. میں کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ سلویکین 4 بائکر ٹریول کر رہے تھے آسٹریلیا سے یورپ کے لیے. ان کو حادثے کا شکار ہوئے یہاں راہ والی کے قریب. ان کو گجرانوالہ کی ٹیم نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا، ریسکیو کیا، ہاسپٹل گئے، ان کی
फ्रैक्चर हुआ 3-4 जगहों पे, तो इन्होंने ब्लड भी दिया, उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया, डेली इनका होती रही। तो सल्वेकिया की एम्बेसी ने एक अप्रिसिएशन लेटर हमें लिखा। इतनी एक उसकी जो लाइन थी वो तारीफ से भरी हुई थी कि ये कल्चर तो कहीं नहीं है जो इन्होंने किया। तो गुजरांवाला की पूरी टीम को एक अप्रिसिएशन उन्होंने की कि ये कुंभ ऐसा है कि जो हफ्तों पे है। शान भाई जैसे कह रहे थे कि ये टूरिज्म तो हमारा बहाना है मिलने का, एक्चुअल तो हम कुंभ हैं जो हफ्ते कर रहे हैं, जो चैरिटी और अदर एक्टिविटीज हम को लोग फॉलो करते हैं। इस बेस पे वो टूरिज्म तलाश करते हैं। मैं कहता हूँ कि टूरिज्म तो बाद में होगा, जब तक आप में मोहब्बतें नहीं होगी तो टूरिज्म तो नेक्स्ट फेज है हमारा निकलने का। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं होंगे, मोहब्बतें नहीं होंगी, प्यार नहीं होगा, तो टूरिज्म में कब निकलेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि टूरिज्म ने पाकिस्तान को काफ़ी उससे प्रमोशन हुई, बूस्ट हुआ। और मुझे इनकी बात से याद आया कि जब 2018 में हम बलूचिस्तान में थे, ज़ियारत में थे, तो हम मगरिब के बाद वहाँ पहुँचे। जो मोटेल का इंचार्ज था तो उसको हमने कहा कि कुछ लड़के बाज़ार में जाके खाना खाना है, कुछ सिगरेट है, जूसेस हैं, चीज़ें लेनी हैं, तो बाज़ार किस साइड पे है। तो उसने कहा मगरिब के बाद तो ज़ियारत का बाज़ार बंद हो जाता है, कबायली लोग हैं चले जाते हैं, तो अभी तो बाज़ार में कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर भी कुछ लड़के चले गए, आगे गए तो बाज़ार खुला हुआ था। वापस आके मुझे बताया, मैंने फिर वो होटल के इंचार्ज को कहा कि बाज़ार तो खुला हुआ था, उसको थोड़ा ऐसे किया। तो वो लड़के जो बाज़ार से होके आए, तो मैंने कहा कि बाज़ार तो बंद था, ये कैसे खुला हुआ। वो एक हमारे दोस्त ने कहा कि जैसे ही हम बाज़ार में गए तो वहाँ शॉप्स खुली हुई थी, होटल खुले हुए थे। उनसे कहा है कि ये मगरिब के बाद तो बंद हो जाता है बाज़ार, आज आप कैसे बैठे हैं। तो उसने कहा कि हमें इतला मिली कि बाइकर्स का बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है ज़ियारत में, तो हम इसलिए अब आज बाज़ार खुले हुए हैं। और ये लिटरली एक हमारे लिए बड़ी बात थी। और अगले दिन हम जब ब्रेकफास्ट के लिए निकले, मैं खुद 3-4 होटल्स मैंने विजिट किए, तो तमाम पैक थे। 3-4 जगहों पे मुझे जगह नहीं मिली। फिर एक जगह पे मनान साहब और 1-2 दोस्त बैठे थे, फिर मैं वैसे ही जाके चला गया। मैंने कहा ऐसे तो फिरता रहूँगा तो जगह नहीं मिलेगी। तो वो कहने का ये है कि इससे रोज़गार मिलता है, इससे हमारी इकॉनमी डेवलप होती है। और एक अच्छी चीज़ जब बाइकर या कोई भी टूरिस्ट ट्रैवल करता है, जो पाकिस्तान के ऊपर लास्ट फ्यू डिकेड से एक स्टेप एक मैं कहता हूँ लगी हुई है कि ये टेररिस्ट हैं, ये मुल्क सेफ नहीं है, इनके लोग जो है इंसान नहीं हैवान हैं, दहशतगर्द हैं। तो उनको जब हम ट्रैवल करते हैं उसकी नफ़ी होती है कि वो न्यूज़, वो मीडिया या जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ एक बातें करते हैं, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो निगेट होता है कि ये मुल्क ऐसा नहीं है। और कुछ अर्सा पहले एक स्विस कपल आया, मुझे उन्होंने दिखाया कि हमारे मुल्क ने हमें ये पिक्चर दी है, मोबाइल में उन्होंने मुझे दिखाया कि ये पिक्चर उन्होंने दी है कि पाकिस्तान में आप ट्रैवल ना करें, और जो रेड एरिया है उसमें बिल्कुल ट्रैवल नहीं करें, जो येलो है उसमें आप बहुत मजबूरी है तो ट्रैवल कर सकते हैं, और जो ग्रीन है वो आपके लिए सेफ है। और यकीन करें ओनली जो लाहौर सिटी और इस्लामाबाद सिटी ये ग्रीन था, और गिलगित का एरिया जो था, नॉर्दर्न एरिया का कुछ एरिया, वो येलो था कि अगर बहुत मजबूरी है तो यहाँ आप जा सकते हैं। और रेस्ट ऑफ ऑल कंट्री रेड किया हुआ था, उसमें पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, सारा ये रेड किया हुआ था। ओनली लाहौर सिटी और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा था कि यू कैन ट्रैवल इन दिस सिटी। जब उन्होंने यहाँ कुछ दिन गुजारे, उसके बाद ये मुझे दिखाई, और उन्होंने बड़ी अच्छी फिर वीडियो एक लॉन्च की। उन्होंने कहा जी जो चीज़ मीडिया में दिखा रहा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ना उनके लोग ऐसे हैं और ना ये मुल्क ऐसा है। और हमें तो दिखाया जाता है कि तोपें चल रही हैं, उसके अंदर से बाइक गुजारनी है, कोई नहीं आता। तो हमें चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इस मट्टी में रहते हैं,
اس مٹی کا نام لیتے ہیں. اس مٹی نے ہمیں عزت دی, پہچان دی. ہر جگہ پہ ہم اپنی شناخت پاکستان کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا, کرنا چاہیے. اور جب تک کوئی ملک, میں اکثر کہتا ہوں, کوئی بھی شخص اپنی مٹی کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو مٹی بھی اس کو بھول جاتی ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. جنہوں نے ملک کے لیے خدمت کی ان کے نام ابھی بھی زندہ ہیں, ان کے دن منائے جاتے ہیں, ان کے تہوار منائے جاتے ہیں, ان کو ہیرو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے بے شمار ہیں لوگ, دفن ہیں, ان کی قبروں کی پہچان نہیں ہے, ان کے نام ختم ہو گئے. تو اپنے ملک کے لیے کچھ کریں, اپنے جھنڈے کو بلند کریں. ہم کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ نہیں ہیں, ہمارے بچے کوئی اپاہج یا کوئی مفلوج نہیں ہے. دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں. دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے, دنیا کا ذہین لڑکے ہمارے پاس ہیں, بچیاں ہماری ذہین ہیں. دنیا کے بہترین ریکارڈ ہماری قوم نے بنائے. کیوں نہیں ہمارے ٹورسٹ باہر جاتے؟ ہمیں کمی کس چیز کی ہے؟ وسائل کی ہے. ہمیں پلیٹ فارم نہیں دیے گئے. اور انشاءاللہ ہم آگے اور بڑھیں گے, انشاءاللہ بڑے مائل سٹون کریں گے, اور پاکستان کے جھنڈے کو دنیا کا سپریم فلیگ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور کراس روٹ کا میں تھوڑا سا کہوں کہ کراس روٹ کے پیچھے دو تھیوریز ہیں. ایک تو پیار محبت ہے. ٹورزم تو ہماری 3rd 4th پریورٹی ہے. پہلی پریورٹی ہماری بھائی چارہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ہماری ایکٹیویٹیز, ہم چیریٹی پہ, اس پہ ہیومینٹی پہ فوکس ہے ہمارا. ٹری پلانٹیشن ہے, ڈسیبل چلڈرن ہیں, آرفن چلڈرن ہیں, انوائرمنٹ ہے, کینسر اویئرنیس ہے, بلائنڈس کے لیے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے کراس روٹ کا, یہ ہے پیار کا ہے, محبت کا, ایک دوسرے کی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم کچھ یونیک کرتے ہیں, کچھ مشکل کرتے ہیں. مشکل نہیں, بہت مشکل کرتے ہیں, کہ تاکہ ایک ٹف ٹارگیٹ یوتھ کو دے جائیں. کہ ایسا نہ وہ کہیں کہ لوگ آئے تھے, کچھ بابے آئے تھے 4 دن تو انہوں نے باتیں کی, اس کے بعد چلے گئے. ان کو کوئی ایسا ٹارگیٹ دے کر جائیں کہ ان کو پسینے آئیں. اور یہ اسی کی ایک تسلسل تھا کہ ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے سیلیبریٹ کیا, اور ایک سیریز ہم نے کی. اب اس سیریز کو جو فالو کرے گا اس کو ٹائم لگے گا, 5-6 سال لگیں گے. ہم نے کنزیکٹیولی اس کو کیا, اور KPK سے ہم نے سٹارٹ کیا. مشکل تھا ہمارے لیے, بہت مشکل تھا. جب خنجراب پاس پہ ہم گئے 1200-1300 کلومیٹر دور جا کے ایونٹ کرنا, جہاں ہمارے ریسورسز نہیں تھے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی. اپنے طور پہ ہم نے 2 ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے, جو بدقسمتی سے تھوڑے ہائی جیک بھی ہوئے. اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا, گینیز بک کے لیے تھے. ہم نے ہائیسٹ بارڈر کراسنگ پہ مل کے ہم نے قومی ترانہ کیا, اور یہ ڈے سیلیبریٹ کیا. 2 یہ ہمارے ورلڈ ریکارڈ بھی تھے. اس کے بعد ہم نے بلوچستان کا ہمارے لیے ایڈمنسٹریٹیولی ویری ڈیفیکلٹ تھا. ایون ہم جب بلوچستان کے بارڈر پہ ان ہو رہے تھے, اس وقت تک ہمیں ایسے ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے, اور کتنے لوگ پہنچ پائیں گے, کتنے راستے میں شوٹ ہو جائیں گے, کتنے پہنچیں گے. تو اس طرح کی سچویشن تھی. اور کچھ دن پہلے وہاں FC کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کر کے ان کی گردنیں کاٹی اور کہیں پھینکی. وہ 3 دن 4 دن پہلے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملی. تو سیکیورٹی جو ایجنسیز تھی وہ مسلسل ہمیں مانیٹر کر رہی تھی, کچھ روک رہی تھی. لیکن مقصد ان کا بھی یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو نیچے نہیں دکھانا, اونچا دکھانا ہے, بلند دکھانا ہے. وہ ہمیں بھی چیک کر رہے تھے کہ یہ کس حد تک ان کے مورال ہے. تو وہاں ہم نے فورٹ بنو میں ڈیسیجن ہم نے لیا پلان B کا, کہ اگر ہمیں روکا بھی گیا, انہوں نے کہا تھا کہ لورلائی سے آگے آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا اگر آپ چلے بھی گئے. تو ہم نے پلان B اپنی ٹیم کے ساتھ بنایا کہ اگر لورلائی ہمیں روک دیا جائے گا تو ہم 8-8 10-10 کے 2-3 گروپ بنا کے زیارت جائیں گے اور دن سیلیبریٹ کریں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو لہرائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہماری الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہماری فورسز پہ, انہوں نے اتنا فول پروف ہمارے لیے سیکورٹی ارینج کی, اور ان کی ٹیم تو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ہم نے بلوچستان کے لیے بڑا ایک ایونٹ کیا, اس کی ہسٹری میں بڑا ایونٹ کیا, اور الحمدللہ اس کا فروٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد اتنے ٹورسٹ بلوچستان گئے جن کو خوف تھا کہ بلوچستان تو نو گو ایریا ہے, کہ وہاں ٹورسٹ جا نہیں سکتا. تو ہمارے آنے کے بعد اتنے گروپس گئے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, بہت سارے لوگ گئے اور بلوچستان پورے میں پھیل گئے, اور ان چیز کو نگیٹ کیا کہ جو ہمارا دشمن ہمیں
एक मैसेज फैलाता है कि बलोच लोग जो है ना नफरत वाले हैं, वो पाकिस्तान को, पंजाब को एक्सेप्ट नहीं करते, या नो गो एरिया है, वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें रद्द हुई। उसको हमारी आर्मी को भी अप्रिसिएशन हुई, पूरे मुल्क को हुई। उसके बाद हमने कराची का किया, डिफ़िकल्ट था हमारे लिए गर्मी में, सितंबर में ऑल द वे, उन दिनों गर्मी भी काफ़ी शदीद थी, तो हमने किया। इस साल हमारा कश्मीर का हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह पंजोसा में, उसमें तमाम दोस्तों को हम इनवाइट करते हैं, आप लोग आए, ये ओपन इनविटेशन है। हम तो एक वर्कर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, खादिम हैं, चीज़ कर रहे हैं। ये इवेंट पूरी कौम का है बिला तफरीक, उसमें तमाम क्लब, इंडिविजुअल, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब शिरकत करें। और हम अपने तौर पे कोई कमी, क्रॉस रूट की पूरी टीम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जहाँ तक हमारा हाथ पड़ रहे हैं हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमारे साबका 4 इवेंट हुए वर्ल्ड टूरिज्म डे के, ये उनसे सबसे टॉप पे होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छा होगा। और नेक्स्ट ईयर हम पंजाब में करेंगे, और पंजाब में हमारा लास्ट होगा, तो ये एक सीरीज 6 जोन्स की या प्रोविंस की ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। और पंजाब में हमारा है कि हम इसकी क्लोजिंग जो है ना वो बड़े लेवल पे करेंगे, वहाँ हम वर्ल्ड डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे जहाँ जहाँ चैप्टर है वो भी सेलिब्रेट करेंगे, और एवरी डे हम पूरे वीक में कुछ न कुछ टूरिज़्म की एक्टिविटी करेंगे। गुजरांवाला में, लाहौर में, फोर्ट में, वाघा में, हिरन मीनार में, इस तरह की डेली कुछ सेमिनार होंगे, फ़ोटो एग्जीबिशन का हम प्लान कर रहे हैं। अरशद साहब का से भी ताउन लेंगे, इसी तरह और दोस्तों से भी हम एक मुशावरत करेंगे कि पाकिस्तान को और ज़्यादा अच्छा हम प्रेजेंट करें। हमने एक एप्लीकेशन हमारे PM साहब इमरान खान साहब को भी दी हुई है, जुल्फी बुखारी साहब को भी टूरिज़्म के, कि नेक्स्ट ईयर को टूरिज़्म ईयर डिक्लेयर किया जाए। और ये डिक्लेयर हुआ तो पाकिस्तान ऐसे समझे पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। वो पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे, डेफिनेटली होटल्स में, एयरलाइंस में बूस्ट आएगा अगर ये इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। और लास्ट हम 2 सालों से एक एफर्ट कर रहे हैं कि टूरिज़्म ईयर डिक्लेयर करके पाकिस्तान को थोड़ा बूस्ट हो। 2007 में मलेशिया ने विजिट मलेशिया टूरिज़्म ईयर डिक्लेयर किया, उसमें यकीन करें उन्होंने होटल बुकिंग जो भी दिखाता था, एयरलाइन की टिकट उन्होंने हाफ की हुई थी। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरनर आ रहे हैं, उनकी जो रेवेन्यू है बूस्ट कर गया। होटल्स में, साइट सीइंग में, जगह जगह उन्होंने अट्रैक्शन दी टूरिस्ट को। तो ये इस तरह के स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह हम लगे हुए। और अभी हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था ISPR को, हमने वाघा बॉर्डर से तोरखम बॉर्डर तक एक ट्रिब्यूट था पाक आर्मी का, और हमारा टूर भी था। अभी मुझे रास्ते में ही अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी मिली कि वो हमारा टूर अप्रूव हो गया है। तो इंशाल्लाह हम एक नया टूर होगा जो वाघा बॉर्डर से तोरखम बॉर्डर तक, और तोरखम बॉर्डर और बाब खैबर मेरे ख्याल में फर्स्ट पाकिस्तानी ग्रुप होगा बाइकर्स का, जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पाक फौज को भी हम सल्यूट करेंगे, और एक अपने सेफ बॉर्डर, सेफ कंट्री और फ्लैग को इंशाल्लाह और आगे ले जाएंगे। और मैं तमाम दोस्तों का, सियालकोट की टीम, डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे अपना कीमती टाइम निकाल के, अरशद भाई, उमर वसीम भाई, खालिद भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, सारी पूरी टीम इनकी, और तमाम दीगर दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्दर नाम लेना मुमकिन नहीं, तो उनकी यहाँ हाज़िरी कुछ लेट हम हो गए, उसकी भी मैं माज़रत चाहता हूँ। और तमाम दोस्तों का कि आप आएँ। और एक चीज़ मैं और अपने दोस्तों को, बच्चों को ख़ास तौर पे, यूथ को कहता हूँ कि आप आगे आएँ। हमारी यूथ अलमिया है हमारा कि हम इंडोर होते जा रहे हैं, इंडोर हो चुके हैं, हमारे बच्चे इंडोर हो गए, आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो गई हैं। सबसे बड़ा मेरी टीम का टारगेट है कि हमने बच्चों को आउटडोर लाना है। आप रोड के दूसरी साइड पे जाएं, रिवर साइड पे जाएं, पार्क में जाएं, कहीं ना कहीं अपना वीकेंड गुजारें, कुछ टाइम निकालें, और एक दफ़ा घरों से निकालें, मोबाइल से निकालें, नेट से निकालें, आउटडोर दें, इनको ले जाएं, अपने आप को पढ़ें, अपने आप से बातें करें, अपनी हॉबीज़, अपने टेस्ट, अपनी जो चॉइसेस हैं, अपने आप से बातें करें, वो सुनें कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या है, उसको पूरा करें, अपनी ज़िंदगी खुद जिएँ, घूमें फिरें। पाकिस्तान दुनिया के हसीन खित्तों में से है। बदकिस्मती है कि हम नहीं देख पाते, लोग लाखों लगा के पाकिस्तान देखते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हुए इसकी नेमतों से, इसकी
ब्यूटी से मैं हूँ। अगेन मैं और इस इवेंट में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होटल इंतज़ामिया का, खासतौर जान भाई का, और जो स्पॉन्सर हैं, इनके ताउन से ये एक्टिविटी हो पाती है और इस तरह की चीज़ें हम कर पाते हैं। और थैंक यू जी, इसके लिए तमाम दोस्तों का शुक्रिया। 25 तारीख को जो गुजरांवाला में ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है वो डॉक्टर हलीम खान साहब के तावन से होने जा रहा है, इसलिए भरपूर ये सीआरसी के लिए बहुत अच्छे डायरेक्टर साबित होते हैं। जब इवेंट हमारे आते हैं तो यकीनन शहरी मामलात में ये हमें सपोर्ट करते हैं, इंतज़ामिया के मामलात में सपोर्ट करते हैं, बाकी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इनकी काविशें हैं। और इससे पहले जो खान साहब मुकरम साहब पहले खंजराफ का जो टूर था उसमें भी दोस्त जानते होंगे कि जनाब स्टेडियम में एक ग्रैंड इवेंट हुआ था। हकीकत जब पहली मुलाकात हुई थी CRC फर्स्ट टाइम खंजराफ के लिए मूव की और हमने जनाब स्टेडियम को जो अपना रिसेप्शन दिया तो मेरे जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो उसमें एक ही पिक्चर फिट थी और वो थे मुकर्रम जी। इतनी बातों और इतनी प्यारी शख्सियत कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इनके साथी इससे भी इनकी शख्सियत के ताबिया बेहतरीन लोग हैं। जहाँ तक तावन का तल्लुक है, पहले भी किया, अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मुकर्रम साहब गुजरांवाला में जो टीम है, खुरम की शक्ल में, शफीक की शक्ल में और दीगर हमारे जो दोस्त हैं जो वैसे मीडिया से साइकिलिस्टों को और मोटरसाइकिलिस्टों को आपने निकाला, ये आपने कारनामा किया है। हालांकि ये वन व्हीलर है, ये अमली जिंदगी के वन व्हीलर है, बस ढूंढते हैं हर एक को, लेकिन ये वो हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट चेहरा जो है, एक पुरवकार चेहरा जो है, एक पीसफुल और टॉलरेंट चेहरा जो है दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये गुजरांवाला ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के माथे का झूमर लोग हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल एक ऐसा मुल्क है जो मोहब्बत करता है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का आर्ट दुनिया से जुदागाना भी है और ऐसा है कि पूरी दुनिया आए और देखे कि हमारी लैंडस्केप क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारी हॉस्पिटैलिटी क्या है। तो ये लोग करते हैं और ये कल्चर का हिस्सा है। मुझे जब फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि ये करना है तो क्या करना है, तो उस वक्त हमारे कमिश्नर थे आसफ साहब, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार ये काम टूरिज़्म का नहीं है, हम टूरिज़्म वालों को कहते हैं कि वो करें। मैंने कहा सर उन्होंने क्या करना है, टूरिज़्म तो एक पत्ता है कल्चर की शाख का, कल्चर के पूरे दरख्त का, तो हम क्यों ना खुद पार्टिसिपेट करें और पूरे कल्चर को साथ लेके मुतारुफ करें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें पता चले कि पाकिस्तान का म्यूज़िक भी है, पाकिस्तान की शायरी भी है, पाकिस्तान का खूबसूरत लैंडस्केप भी है, पाकिस्तान के लोगों का जो टेम्परामेंट है, जो उनका मिलने का स्टाइल है, कितना पीसफुल और कितना लविंग है और कितने टॉलरेंट लोग हैं, तो क्यों ना ये चेहरा हम तो दिखाएं। तो वो कायदे उन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक कहते हो, ये काम करना है। इंशाअल्लाह उस वक्त भी आपके साथ काम किया, आप भी करेंगे और कोशिश करेंगे पहले से बेहतर अंदाज में आपसे तावन हो और आप अच्छा में आपका स्टे जो है आपके लिए यादगार कर। थैंक यू वेरी मच। का दिन मुझे यहाँ ला के बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुकर्रम तरीन साहब आपका और आपकी गुजरांवाला जो टीम है, जनाब खुरम शहजाद साहब, जनाब आसफ रियाज साहब, जनाब खालिद रहमान साहब और बाकी जो दोस्त हैं,
ये खूबसूरत तरीन टीम है। मैं इनकी जो एफर्ट्स हैं आपके हवाले से वो तो देखता रहता हूँ, तो उन पे जो मेरे दिली जज्बात हैं वो अपने कॉलम की सूरत में आप नाज बरदारियाँ में से पढ़िएगा, मैं सर उस पर एक्सप्लेन करूँगा अपने जो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चूँकि आपका वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तवज्जो होती है दोस्तों की जो सुनना चाहते हैं वो उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं जरा कहना यार रोटी खुल गई है, इस वक्त के मुकर्रर को नहीं सुनना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि आप भी उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने कहना यार उठो कुछ खाइए भी है, तो इस वक्त आप मेरी बात कहाँ सुनेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी। कोई नहीं है जब आपने मियां नवाज शरीफ जब गुजरांवाला आए ना जी अपनी सियासी कैंपेन में 1993 में, तो यहाँ उन्होंने एक लतीफ़े से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ शहरों के पहलवान इकट्ठे थे, तो सियालकोट के पहलवान से पूछा पहलवान जी आप क्या खाते हैं? उसने कहा खाना कि ये 60-70 नान खाना, 4-5 बौंग दे पाए खा जाना कनालियाँ, तो ये वो और 3-4 कूंडे, 7-8 गिलास जग लस्सी दे पी जाना। लाहौर के पहलवान पूछा, उन्हें कहा यार बौंग खाना, ए खाना खादा ये खा जाना वो खा जाना। तो गुजरांवाले के पहलवान पूछा पहलवान जी तुसी कितना खाते हो? उन्हें कहा यार गिनिया कभी नहीं लेकिन 7-8 घंटे लग जाएंगे। हम कभी गिन के नहीं खाते, हमें नहीं याद रहता। और याद है कि गुजरांवाले का एक बंदा उन्होंने शर्त लगी कि यार तू कितनी रोटियां खा लेंगे? उन्हें कहा 100 रोटी खा लेंगे। उन्हें कहा 100 रोटी खाएंगे तो 10,000 रुपया भी दूंगा। अब शर्त लगी है तंदूर से गिन के 100 रोटी आ गई, तो उन्होंने वो बेचारा अनपढ़ था मेरी तरह, एक रोटी खा लेता था जमीन पे एक लकीर लगा लेता था, एक रोटी खा लेता था जमीन पे लकीर। जब उसने 91-92 रोटियां खा ली तो इंतजामिया परेशान हो गई। 92 रोटियां खा गया, 8 रोटियां और खा लेंगे 10,000 रुपया देना पैना। एक बंदा काला पिया उन्हें थल्ले थोड़ी लकीर मिटा दी, उन्हें लकीर में कहना मैंने धांधली की और सारी मिटाओ, मैं फिर एक तो शुरू करता। आपने हमें ताना दिया गुजरांवाले को लोगों को बहुत ज्यादा खाते और आप नहीं खाते। ये ताना नहीं है, ये आपकी हिम्मत को सलाम। मेरे को नहीं सुना है तो ये हमेशा थक के हटते हैं। रज के नहीं इस तरह गल उन्हें क्या मतलब इस नहीं असं रज के नहीं असं थक के पराने और साढ़े नालों ज्यादा अगर कोई खांदा तो सिर्फ मौलवी खांदा है। एक लतीफा है मौलवी अब्दुल हक साहब का कि वो 5-7 मौलवी खाई जा रहे सन अचानक 2 ढिड पाटे थे वो बेचारे जा पाए। एक बंदा कहने लगा उन्हें कहा मौलवी साहब इबरत हासिल करो, वो वेखो उन्होंने 2 ढिड फट गए। उन्हें कहा नहीं पुत्र वो रज गए घबराने वाली गल कोई नहीं, रज गए मैनू अजे खान दो। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोग। अच्छा जब लतीफ भट्ट साहब 2 दोस्तों को खड़ा किया उन्होंने कहा जी ये न्यूली इन्होंने ज्वाइन किया, तो खान साहब ऐसा हो सकता है क्या 3-4 जो बुढ़े लोग ने इन्होंने भी अपनी टीम में शामिल कर लो? अच्छा असं मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकेंगे, ए नौजवान जिन्होंने सानू पीछे बिठा रही है सानू पीछे बहना भी सवारियां हैं क्यों भी पूरी हो गई हैं। तो फिर ये बात मजाक में नहीं है। फिर आप जो उम्रा करने जा रहे हैं काइंडली उसमें हमें भी शामिल कीजिए, हम भी उसमें जो भी आपके पैरामीटर्स हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। मां सोए दे कि तुम मैनू को मोटरसाइकिल तो चलानी इस तो अलावा जो काम तुम कहोगे जरूर करेंगे। तो आप हमें भी शामिल कीजिए, हम आपका हिस्सा हैं जहाँ जहाँ आपको जरूरत पेश आती है। और सफरे नूर ओपन इन्विटेशन है सर। और दूसरा इसराइल साहब का तो वैसे भी होना बड़ा जरूरी है। पता नहीं वो एक बाबा सी जिन्हें क्या की कि भाई उन्हें शर्त रखी थी कि भाई जान के आ जरूर जाओ लेकिन कोई बाबा नहीं लैके आओगे, क्यों लगे यार मैं संदूक पा के लै जाओ, क्यों पता नहीं फिर बाबा बड़ा कम आया वाकया सुने क्यों भी सुनाना पैना। वो सर इसराइल साहब ने इन्होंने भी उम्रे च जरूर खड़ना जे भावें तुहानूं इन्होंने संदूक पा के खड़ना है। और तरीन साहब तुहानूं पंजाबी समझ आउंदी है सर? ए वो बाबा जी ने इन्हां दी उम्र के मुताबिक ना जी हुण मुख्तलिफ मैं इन्हां दे उत्ते रिसर्च कर रहा हूँ ते इन्हां दी उम्र के मुताबिक मेरियां धीआं भैणां बैठियां मेरी छोटी भैन बेटी इन्हां दी उम्र के मुताबिक ना जी हुण 4 रवायात मिलियां हजे तक सानूं। मैं इन्हां दी तहकीक की कि बाबा जी किन्ने को पुराने ने कि सर पहली तहकीक तो मिली जो कायदा वाले तशरीफ लाए सन ना जी तो सियालकोट भी दरवाजे शेरां वाले बाग उत्थे लाइन लगी सी ते दोस्तां दा तारुफ पे करांदा सो जमाने दे मेयर जिहड़े सन ना जी कायदा वाला तारुफ पे करांदे सन। वो दसदे सन जी लतीफ भट्ट साहब ने आसफ रियाज साहब ने चौधरी अशरफ साहब ने डॉक्टर अमीन साहब जो इन्हां कोल कायदा जमाया ना जी तो उन्हें हाथ मिलाने सार के उन्हें कहा चाचा इसराइल की हाल तेरा? मैं कहा जी
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇਸਰਾਈਲ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਔਰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨੇ ਨੂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਲੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਬੀਲ ਤੇ ਕਾਬੀਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ। ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਰਬ ਭਾਈ, ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ जी सर समझ निशान भाई को आगे भेजे ना, आगे नहीं अरशद भाई आप आए, ओके जी इधर देखिए। एक गिफ्ट मेरा ख्याल है मेरे लिए आया है, तेरे लिए नहीं है जी, ठीक है निशान भाई। ओके जी। डैडी आसफ भाई सामने, इमरान भाई थोड़ा साइड पे या सेंटर में, वो पीछे हो जाना। डॉक्टर साहब आप रखें जरा। अरशद भाई आप भी खान साहब इस तरह करें ना कि कैटेगरीज वाइज कर लें, मेहमानों को एक दफा कर लें, बाकी गुजरांवाला की टीम बाद में आ जाएगी। अमीर अफजल जी आज साल है जी, हैप्पी बर्थडे। हलीम साहब, हलीमान साहब, एक मेन फॉलो ग्रुप लगा पीछे दूसरों को मौका दे। ओके ओके अभी हमारे मेहमान बैठे हुए। चले जी डैडी। जकी सर, जकी भाई सामने। वेट, टेबल आ रहे हैं दोनों। खैर ओके जी दोबारा रेडी, रेडी। चले जी काटें, फिंगर वगैरह काटें, अब काटें। आगे आया इधर जो आगे से जो पीछे आगे से इधर बेटा